वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। प्यारे विद्यार्थियों, अज मैं डॉक्टर पूनमदीप सिंह, हैड एंड असिस्टेंट प्रोफैसर डिपार्टमेंट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, खालसा कॉलेज पटियाला। अज मैं जो सबजैक्ट बारे ਜਾਂ जिस पेपर बारे ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ पेपर 3rd ਤੁਹਾਡਾ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਦਾ 3rd पेपर ਪਰਸਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਪਰਸਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ कर्मचारी वर्ग प्रशासन, मतलब ये नाम तो ही कन्फर्म होंगे कि असी जेडे गवर्नमेंट के ऑफिसर्स ने जां किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑफिसर ने जां इंपलाइज ने उन्होंने एडमिनिस्ट्रेटिव सैटअप की गल करांगे, उन्होंने सैटअप की गल करांगे, उन्होंने रिक्रूटमेंट की गल करांगे जां उन्होंने बारे गल करांगे। परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया, परसोनल का मतलब इंपलाइज। तो सब तो पहला मैं तुहानूं पेपर का पैटर्न दसदा वां। पेपर का पैटर्न की होएगा, पेपर तुहाडा जिहड़ा फाइनल पेपर होएगा वो 3 घंटियां दा होएगा, जिहदे चों मैक्सीमम मार्क्स तुहाडे 100 होणगे। तुसीं 100 मार्क्स तो पेपर जिहड़ा हैगा तुहाडा टोटल बनेगा, जिहदे चों तुहाडे पास मार्क्स 35% होणगे। जिहड़ा पेपर तुसीं देना है वो 70 मार्क्स का होगा, मतलब टोटल मार्क्स 100, वो जो थ्योरी पेपर जिहड़ा तुसीं दे रहे हो वो 70 मार्क्स का होगा, जिहड़ा रिटन च तुसीं देना है फाइनल एग्जाम टाइम। जिहड़ा 30 नंबर तुहाडी इंटरनल असैसमेंट दे होणगे। इंटरनल असैसमेंट दे विच असीं किन्ना चीज़ों को कंसीडर करते हैं, वो है तुहाडी 75% जिहड़े टोटल लैक्चर लगे हुए 75% अटेंडेंस होनी चाहिए है। 2 इंटरनल एग्जाम होंगे है, कॉलेज लैवल पर ले जाते हैं वो जिहड़े इंटरनल एग्जाम दे विचों तुहाडी पास परसेंटेज की है उसके अकॉर्डिंग। तो 3rd जिहड़ी असीं कंसीडर करते हैं तुहाडी वो है तुहाडी असाइनमेंट जिहड़ी तुहानूं असीं देनी है, जां रिटन दे विच जिहड़ी तुसीं असाइनमेंट दित्ती है सबजैक्ट ते जिहड़े सबजैक्ट ते दित्ती गई है तुहानूं उत्ते तुसीं बना के लियाउणी है, और वो जां तां तुसीं वो सबमिट करवाउणी है जां वो टीचर दे अकॉर्डिंग तुसीं उहनूं क्लास दे विच प्रेजेंट करोगे। तुहाडी प्रेजेंटेशन ते असाइनमेंट दो कम हो जाएगी। इस तरह मतलब तुहाडे 30 नंबर असीं उन्हां चीज़ां तो काउंट करांगे। 70 नंबर तुहाडे जिहड़े फाइनल एग्जाम दे विचों काउंट कीते जाणगे। टोटल मार्क्स 100 मार्क्स हो। अगे गल करते हैं, जिहड़ा तुसीं परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन पेपर स्टडी करोगे, इहदा इहदे विच स्टडी की कुछ करोगे तुसीं। जे परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन इन इंडिया की गल करते हैं तो वो सब तो पहला उसका मीनिंग की है, उसका नेचर की है, स्कोप की है, सिग्निफिकेंस की है। कहना मतलब कि असी ये परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन जो पेपर तुहानूं क्यों पढ़ा रहे हैं, उसका की मीनिंग है, उसका की उसका सिग्निफिकेंस की है, वो किहड़ियां चीज़ों असीं स्टडी करांगे, उसदे बारे पेपर की इंट्रोडक्शन है सारी। परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन कर्मचारी वर्ग प्रशासन, कर्मचारी वर्ग प्रशासन असल च है की चीज़। ये कर्मचारियों के इंपलाइज की एक मतलब उन्होंने सीक्वेंस की गल करता है, उन्होंने रिक्रूटमेंट की गल करता है, उन्होंने प्रमोशन की गल करता है। इस करके ये डिपार्टमेंट जोड़ा परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन का साढ़े को साड़ी हरेक गवर्नमेंट के एक परसोनल डिपार्टमेंट होंदा है, जिहड़ा कि साढ़े उस गवर्नमेंट के जिन्ने भी इंपलाई ने अलग अलग डिपार्टमेंट के, चाहे वो हैल्थ के होन, चाहे एजुकेशन के होन, चाहे वाटर एंड सैनिटेशन के होन, ट्रांसपोर्ट के होन, किसी भी डिपार्टमेंट के होन, उन्होंने सारिया डिपार्टमेंट्स के इंपलाइज नूं डिपार्टमेंट ऑफ परसोनल जिहड़ा हैगा वो डील करता है जां उन्होंने सारिया नूं वो मैनेज करता है। परसोनल एडमिनिस्ट्रेशन की है उसदे बारे आपां पढ़ांगे। अगे हैगा साडे कोल दूसरा टॉपिक जिहड़ा है सिविल सर्विसिज इन इंडिया। साडे कोल जिहड़ियां सिविल सर्विसिज किहड़ियां ने, उन्हां दा की मीनिंग है, जिहड़ियां प्री इंडिपेंडेंट जां पोस्ट इंडिपेंडेंट इन्हां नूं की कहा जांदा सी जां हुण की कहा जांदा है, उन्हां दी गल करांगे। सिविल सर्विसिज दियां फीचर की ने, उन्हां दा रोल की है साडे एडमिनिस्ट्रेशन दे विच, जिहड़े साडे कोल सिविल सर्विसिज किहड़ियां टाइप्स ने उन्हां दियां ओह गल करांगे। अगे हैगा क्लासीफिकेशन। क्लासीफिकेशन दे विच असीं गल करांगे क्लासीफिकेशन की चीज़ है। असीं क्लासीफिकेशन का मतलब है असीं इहनूं डिवाइडेशन है, इहदी वंड करनी है, इहदा वर्गीकरण है, वर्गां च असीं इहनूं वंड लिया, पार्ट दे विच डिवाइड करना है। ये असीं क्यों पार्ट दे विच इन्हां नूं सर्विसिज नूं डिवाइड करते हैं, अलग अलग सर्विसिज नूं असीं क्यों डिवाइड किया होया, की वो मीनिंग है उन्हां चीज़ां दे।
ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਸਐਡਵਾਂਟੇजेस ਕੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਰਟ 'ਚ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਸ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਸਿਲੇਬਸ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਪੇਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਲਾ ਟੌਪਿਕ ਅੱਗੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੇ ਆਫਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ ਹੋਈਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਹੁਣ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਦੇਖਾਂਗੇ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਮਤਲਬ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਰੂਟੀਨ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਾਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਪਬਲਿਕ ਨਾਲ ਡੇ ਬਾਏ ਡੇ ਜਾਂ ਹਰ ਟਾਈਮ ਡੀਲ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਛ ਇੱਕ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਡੀਲ ਕਰਦੇ। ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਸਾਰੀ ਉਹਦੀ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕਿੰਨਾ ਬੇਸਿਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਲਾਸੀਫਾਈ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਜੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ। ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੀ ਹੈ? ਭਰਤੀ ਮਤਲਬ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਭਰਤੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲ ਹੋਊਗੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ, ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਟਾਈਪਸ ਨੇ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਦੀ ਭਰਤੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਸੀਗਾ ਜੀ ਏ ਸੈਕਸ਼ਨ, ਏ ਪਾਰਟ ਪੇਪਰ ਦਾ। ਹਾਫ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹੋ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਪੇਪਰ ਦਾ ਦੂਸਰਾ ਪਾਰਟ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਯੂਨੀਅਨ ਐਂਡ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗੇ ਨੇ, UPSC ਤੇ ਸਟੇਟ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ SPSC। ਜਿਵੇਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਹੈਗਾ, ਪੰਜਾਬ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈਗਾ, PPSC ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ UPSC ਹੈ, ਯੂਨੀਅਨ ਪਬਲਿਕ ਸਰਵਿਸ ਕਮਿਸ਼ਨ। ਉਹਦੀ ਕੰਪੋਜੀਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਕੀ ਨੇ, ਕੀ ਔਰ ਉਹਦਾ ਰੋਲ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਨੈਕਸਟ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਰਿਕਰੂਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਟੂ ਟਾਈਮ ਬਦਲਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਕਾਰਨ ਕਈ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਇੰਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਟ੍ਰੇਨਡ ਸੀਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਵੀ ਟ੍ਰੇਨਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀਆਂ ਟਾਈਪ ਕੀ ਨੇ, ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ ਜਾਂ ਕਹੀਏ ਇਨ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਪੋਸਟ ਸਰਵਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਇੰਟਰਨਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਪ੍ਰੈਂਟਿਸਸ਼ਿਪ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ 'ਚ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਆਫ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਕੀ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਕਿਹੜੀ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਦੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਲਬਸਾਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਮਹਾਤਮਾ ਗਾਂਧੀ ਪਬਲਿਕ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਕਸੀਪਾ ਹੈਗੀ, ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਇਹਦੇ 'ਚ। ਜਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਕਈ ਕਰੰਟ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ, ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੈਗਾ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਬੋਨਸ ਹੈ। ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਮੋਰਾਲ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ? ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ, ਹਾਇਰ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਕੀ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਿਹੜੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲਸ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਕਿਹੜੇ ਬੇਸਿਸ 'ਤੇ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਕੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈਗਾ ਇੰਪਲਾਇਰ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਈ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇੰਪਲਾਇਰ ਕੌਣ ਹੈ, ਇੰਪਲਾਈ ਕੌਣ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਇਰ ਦੀ ਕੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰਾਈਟਸ ਅਤੇ ਡਿਊਟੀਜ਼ ਦੋਵਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਅਸੀਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਔਰ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ ਟੂ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਕੀ
ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਦੀਆਂ ਕੀ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਿਵਲ ਸਰਵੈਂਟਸ ਨੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਇੰਪਲਾਈਜ਼ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਵਿਟਲਿਜ਼ਮ ਇਨ ਇੰਡੀਆ, ਅਤੇ ਵਿਟਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਇੰਪਲਾਈ ਅਤੇ ਇੰਪਲਾਇਰ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ ਡਿਸਪਿਊਟ ਵਾਸਤੇ ਆਰਬਿਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਾਉਂਸਲਸ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਬਣੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਰੀਜ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਕਿਉਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪੇਪਰ ਡਿਟੇਲ ਸਟੱਡੀ ਕਰਾਂਗੇ ਉਦੋਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਅੱਗੇ ਹੈ ਕੰਡਕਟ ਅਤੇ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੂਲ ਕੀ ਨੇ। ਕੰਡਕਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਰੂਲ ਇੱਕ ਇੰਪਲਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਊਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹ ਛੁੱਟੀ ਲੈ ਸਕਦਾ, ਉਹਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਡਿਸਿਪਲਿਨਰੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਕੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰ ਹਾਲਤ 'ਚ ਫੋਲੋ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸੋਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਇੰਪਲਾਈ ਜਾਂ ਇੰਪਲਾਈ ਦੀ ਓਵਰਆਲ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਤੱਕ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਹਰੇਕ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ, ਹਰੇਕ ਪੱਖ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਟੱਚ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਹ ਪੇਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਜਾਂ ਸਿਵਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ 'ਚ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪੇਪਰ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਰਵਿਸ 'ਚੋਂ ਜਾਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਜ਼, ਆਪਣੀਆਂ ਜਿਹੜੇ ਰਾਈਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋ। ਅਤੇ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗਾ ਬੜਾ ਬਰੰਟ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਬਰਨਿੰਗ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਰਪਸ਼ਨ ਦੇ ਕਾਜ਼ਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਉਹਦੀਆਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕੀ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਰਪਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਬਹੁਤ ਡਾਊਨ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਆਲ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਇਕੱਲੀ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਵਰਲਡ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ, ਪਰ ਇੰਡੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਮਤਲਬ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਵਰਸਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰੈਮੀਡੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ, ਉਹਦੀਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਚਾਅ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਅਲਟਰਨੇਟ ਕੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਰੋਕ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪਰਸੋਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ 3rd ਪੇਪਰ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਪਰਸੋਨਲ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਬਾਰੇ, ਕਰਮਚਾਰੀ ਵਰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਕਿਹੜੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਰਵਿਸ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਨੇ, ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਹੈ, ਕੀ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ, ਕੀ ਰਿਕਰੂਟਮੈਂਟ ਹੈ, ਕੀ ਉਹਦੀਆਂ ਡਿਸਪਿਊਟ ਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕੀ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੀ ਰਾਈਟ ਟੂ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਰਾਈਟ ਕੀ ਨੇ, ਕਰਪਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਵਿਟਲਿਜ਼ਮ ਕੀ ਹੈ, ਹਰੇਕ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੋ ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਕੁਐਰੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਜਾਂ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੇ YouTube ਚੈਨਲ 'ਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈਕਚਰ ਨੇ, ਇਸ ਦੇ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਕਚਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲਜ 'ਚ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪਰਸਨਲੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੁਐਰੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈਗਾ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਪਰਸਨਲ ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬੱਚੋ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ, ਦੇਖਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਜੇ ਕਾਲਜ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਕਾਲਜ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਲੌਗਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਕੋਲ 2 ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਕਾਲਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ www.kcpadmissions.in 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਰਜਿਸਟਰਡ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੂਸਰੀ ਸਾਡੀ ਮੇਨ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਸਿਲੇਬਸ ਵਗੈਰਾ, ਸਾਡੀਆਂ ਐਕਟੀਵਿਟੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਤੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦੀਆਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਇੰਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਦੂਸਰੀ ਵੈਬਸਾਈਟ ਹੈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਾ ਲੌਗਇਨ ਪੇਜ ਹੈਗਾ ਜਿਹੜਾ www.khalsacollegepatiala.org। ਥੈਂਕ ਯੂ।